کو بلائیں نا یار, وہ آگے ہماری گاڑی بھی پھنسی گیا, اس گاڑی کو بھی لینا ہے. ہاں جی, آپ سب جی میں گڈی چ بہ گیا وا سر. عاطف بھائی عاطف بھائی نہیں بھائی عاطف خان نہیں عاطف خان کے وہ نہیں وہ نہیں مالک کا مسئلہ تھا اس کو, اس نے کہا سی ایم ہے خالد نے, تو پھر وہ خالد وہ تھا سب سے انسان. یار آج پیدل چلیے اپنی گڈی. اس کا کنڈیشنز کا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا جی کورٹ کا جو آرڈر ہے, جس طرح بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی, اس طرح خان صاحب کی فیملی کی بھی ملاقات ہوئی. بی بی کی فیملی سے 2 بندوں کی ملاقات ہوئی تھی, یہاں تو 3 بندوں کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. جی لیکن دیکھو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے سارے ممبرس کا, اور پہلے بھی ملتے رہے. رجسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی کنڈیشن سیٹ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ؟ نہیں ہماری کنڈیشن نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھو وہ انتظار کرتے رہے, سارے پارلیمنٹیرینز بھی آئے تھے, سارے لوگ موجود تھے, وکلاء بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان کو کہا ہے, اور بی بی نے علیمہ باجی نے بڑا کلیئرلی لکھا کہ میں تب تک ہوں گی جب تک میری بائی سے میری ملاقات نہیں کرائی. اور صاحب آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے آج بانی پی ٹی آئی سے, اور آج کی ملاقات کیا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے یا احتجاج کی طرف جانے کا کہا گیا؟ اسٹیٹمنٹ دوں گا تھوڑا سا بعد میں دوں گا, کیونکہ اس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہ اس کے بعد جو ملاقات کے بعد بات نہیں ہوگی, تو اس لیے اس کو کمپلائی کرتے ہوئے. کیا وجہ علیمہ خان صاحب کے فیملی سے ممبر کو ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنے والی بات ہے. ہم تو پہلے آپ کے کیمرے کو بھی حراست میں لیا گیا, شفقت امان صاحب کو بھی لیا گیا, اسمبلی میں آپ کے سامنے گرفتاریاں ہوتی رہی ساری, آپ دیکھتے رہے. میرے سامنے ایک گرفتاری ہوئی, یس بالکل ہماری ایک گرفتاری ہوئی, میں بھی موجود تھا. حامد رضا صاحب بھی تھے, جنید اکبر صاحب ہے, سیور صاحب آئے تھے, عاطف خان صاحب آئے تھے, ہمارے 2 اور علی محمد خان صاحب آئے تھے, عمر ایوب صاحب سامنے دوسرے طرف کھڑے ہوئے, عمر ایوب صاحب ہے, احمد چٹھا صاحب ہے, سارے پارلیمنٹ. پتھراؤ بھی کیا گیا نہیں دیکھو پتھراؤ ہمارے طرف سے نہیں کیا گیا, نہ ہم نے ساتھیوں کو کہا ہے, نہ ہم نے دھرنے کی کال دی تھی, نہ دھرنے کا کوئی آرڈر تھا. ہم ان کے سپورٹ میں آئے تھے کہ یہ بہنوں کی بائی سے ملاقات ہونی چاہیے, یہ ہائی کورٹ کا امید ہے. ہونے چاہیے, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. سر علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, آپ کے ایم این اے شفقت اوان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, گنے چنوں لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے اس ملک کی مذمت کرتا ہوں جو ایک جمہوری ملک میں, ایک جمہوری حکومت میں اس طرح کا رویہ جو ہے, یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. جب عدالت نے کہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے فیملی کا, تو یہ کسی نے یہ فیصلہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کو کروانا ہے کس کو نہیں کرانا ہے. آج جو یہاں پر نے ایک دفعہ پہلے فیصلوں کی ہائی کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا, ہائی کورٹ کے فیصلوں کی ردی کی ٹکڑی میں پھینکا, تو اس کے لیے میں ہمارا نہیں ہے, لیکن عدالتوں کو بھی. سر آپ کیا کہیں گے, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, خیبر پختونخوا ہمیشہ سٹینڈ لیتا ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ, ورکر پہ, لیڈرشپ پہ جو بھی ظلم ہو. آج عمران خان صاحب کی بہن کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کی ملاقات نہیں ہونی. ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جب عدالت نے اس کو آرڈر دیا کہ ان کے ساتھ ملنا چاہیے,
यहाँ पे मतलब कानून किसी और का चल रहा है, ज़बान किसी और का और ऑर्डर किसी और का चल रहा है। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, ये जुल्म है। अब हमें तशवीश है ऐसा ना हो कि खान को तकलीफ पहुँचा दे। इसके फैमिली के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात होनी चाहिए। आज जो हुआ ये पाकिस्तान तारीख में बहुत तारीख है। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए थे अडियाला जेल और जिस तरह अलीमा खान देखो आबा ने ऐलान किया था कि हम इधर मुलाकात के लिए आएंगे, तो सारे हमारे MNAs उनकी कॉल पर उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए यहाँ मौजूद हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया की किसी भी कानून में एक कैदी को ये बुनियादी हक हासिल होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से सदर थाना है उसके कचहरी के पास है उनसे मुलाकात करे। वाहिद पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ जमहूरी रिवायात पामाल हो रहे हैं, यहाँ इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है फस्तायत की ये मिसाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए और जितने भी बेगुनाह सीरान है उसकी रिहाई के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। तो पुलिस वालों ने उनसे कुर्सियां खींच ली, टेबल उठा लो। मैंने कहा मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल कुर्सी नहीं दूंगी, बेशक मुझे फेंक दो, कुछ कर दो, मैंने कुर्सी नहीं। सिर्फ एक मेरी। आपने कहा इमरान खान की रिलेटिव है, क्या लगता है इमरान खान आपके? भाई मेरे कज़न है। अच्छा। मेरा कज़न है, मेरे वालिद और ये इकरामुल्लाह न्याजी और ज़फ़रुल्लाह न्याजी मेरे वालिद के साथ पढ़ते थे इंडिया में। अच्छा। हम भी न्याजी फैमिली हैं, तो बहुत सी रिश्तेदारियाँ, मैं आपको कौन सी रिश्तेदारियाँ बताऊँ। तो बस मैं तो बेटा अपने पाकिस्तान के लिए आई हूँ और खान के नज़रिए के साथ हमें। अच्छा, बेशक ये जुल्म करें या हमें कैद करें या जो मर्जी करें, हम पीछे हटेंगे नहीं। पाकिस्तान डूब रहा है, 65 की जंग में। कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक अलीमा को आप मुलाकात नहीं कर देंगे। देखो ये कहाँ का असूल है कि एक बहनी है, उनका इकलौता भाई है, ये मुसलमान मुल्क है, तो वो बहनों की मुलाकात नहीं आप करने दे रहे। कुर्सियां तक ले ली गई थी। हाँ, सारों से कुर्सियां ले ली, सिर्फ एक मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान का कौन सा ऐसा जुर्म है जिसकी सजा उसे दे रहे हैं? वो पाकिस्तान का हामी है, पाकिस्तान के अवाम का हामी है, वो सच्चा मुसलमान है, वो पाकिस्तान को तरक्की देखना चाहता है, वो पाकिस्तान के अवाम का बहुत बड़ा जो है ना वो उनका हमदर्द है। बस मुझे इतना समझ आती है। अच्छा ठीक है, तो आप भी रात तक इधर ही बैठी रहेंगे? मैं बैठी रहूंगी, मेरी गाड़ी में पानी भी है और कुछ सेब भी है और गुड़ भी है, तो मैंने अपना तज़ा दे रहा लाई हूँ। अच्छा। कोई बात नहीं, मुझे ना भी हुआ तो मर जाएंगे ना, शहीद हो जाएंगे ना। अलीमा खान रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। सुन के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सुन के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सुन के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सुन के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ना वो भागा ना गद्दार, करो, अलीमा खान को रिहा